Okay, done. So we are going to continue with your lesson number 8, that is static electricity. Okay. In the previous lecture, we have completed half part of this lesson. So let's revise what is electric charge. Can you tell me what is an electric charge? Yes, anyone can tell me what is an electric charge? Yes, Deepika, will you? Yes, Hello, ma'am. yes, Deepika. Yes, tell me. Electric charge that all objects in our surroundings hold in abundance. Electric charge is stored even in our own bodies. All substances are made up of very tiny particles. Electric charge is an intrinsic property of these particles. Yes, very nice. And what are these two type of charges? Two type of electric charge. What are those? Yes, Deepika. Positive electric charge and negative electric charge. Yes, good. Okay. Then we have studied the activity also by which two charge objects interact with each other. We have found out that when the charges are similar, they push each other away, and this is called as repulsion. And in the second experiment, we have learned that the rods carrying the opposite type of charges get pulled towards each other, attract होतात, म्हणून याला काय म्हणायचं, attraction. Okay. Then electric charge कसा how we can induce a electric charge in anything, that also we have learned. Yes, by taking paper, polythene, nylon cloth, cotton cloth, silk cloth, we have learned how to induce electric charge in a particular substance. Then we have yes, then we have learned about the frictional electricity. Yes, by friction how we can induce electricity. आपण कोंब आणि टॅपचा एक्सपेरिमेंट पाहिलं होतं. Do you remember that experiment? That comb and tap वाला experiment? Yes, Deepika. हॅलो मॅम, ते कॉम्ब आणि टॅप वाला जे एक्सपेरिमेंट होतं ना, ते मी घरी केलं पण ते वर्क नाही झालं. Okay. So I think कदाचित जास्त फ्रिक्शन व्हायला हवं असेल म्हणून चार्ज इंड्यूस नाही झाला कंगव्यामध्ये. ओके. फ्रिक्शनचा टाइम कदाचित कमी पडला असेल. जो एक्सपेरिमेंट तू कॅरी आउट केला त्यावेळी जे तू फ्रिक्शन केलं कोंबला, जेव्हा तू घासलं, कशावर घासलं तू दीपिका? ऑन हेड. ओके. सो मे बी द फ्रिक्शन टाइम इज लेस, त्यामुळे कदाचित चार्ज इंड्यूसच नसेल झाला, आणि मे बी चार्ज इंड्यूस झाला असेल पण तो खूप कमी प्रमाणात झाला असेल, त्यामुळे टॅप वॉटर पर्यंत नेईपर्यंत कदाचित तो चार्ज निघून सुद्धा गेला असेल. ओके. असं नाही की चार्ज निर्माणच नाही झाला, फ्रिक्शनने चार्ज निर्माण होतो, बट त्याची जी क्वांटिटी आहे ती दॅट मे बी लेस in your case. Okay, so that the experiment could not carry out, but you have tried it very well, very nice. Okay, so we'll be starting with another activity then. Keep a spent tube light in a dark place, rub it vigorously with a thin polythene bag. What happened and why? आता आपल्याला काय सांगितलं आहे, एक ट्यूबलाइट घ्यायची आहे आणि तिला डार्क प्लेस मध्ये अंधारात ठेवायची आहे. स्पेन ट्यूबलाइट म्हणजे निकामी झालेली. रब इट विगरसली विथ अ थिन पॉलिथिन बॅग. आपली पातळ पॉलिथिनची पिशवी असते तिच्याने तिला घासायचं आहे. काय घडेल आणि का, सांगा मला. विल यू टेल मी व्हॉट विल हॅपन इन दॅट केस? येस, एनीवन?
What do you think? What will happen in that case? There may be that tube light may get charged. Okay, ती अंधारात आहे. I think that may be get lightened for some instance. एकदम जी अशा प्रकारे पेटणार नाही ती इलेक्ट्रिकली, बट दॅट मे गेट चार्ज अँड दॅट पॉलिथिन बॅग पॉलिथिन बॅग कशाला अट्रॅक्ट होणार सांगा मला. यू आर रायटिंग अट्रॅक्शन ओव्हर देअर, पण आपली ट्यूबलाईटची नळी अंधारात ठेवून त्या पॉलिथिन बॅग तिलाच घासायची आहे. मग ती कोणाला अट्रॅक्ट होणार पॉलिथिन बॅग. अट्रॅक्शन आणि रिपल्जन नाही इथे. लेट्स सी. When an uncharged aluminum ball is brought near a negatively charged balloon, the following things happen. जेव्हा आपण एका निगेटिव्हली चार्ज फुग्याजवळ चार्ज नसणारी अल्युमिनियमची गोळी किंवा एक बॉल नेला तर काय घडतं बघा. As shown in figure A, an opposite charge is generated in the other object by induction and both objects get attracted to each other. फर्स्ट केस मध्ये इन द ए केस काय होतंय, इंडक्शन झालं आहे आणि त्यामुळे बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग अट्रॅक्टेड. अपोजिट चार्ज होत आहे, फुग्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि बॉलवर पॉझिटिव्ह चार्ज, त्यामुळे ते दोघं एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होत आहे. इन द केस बी, as shown in figure B, on touching both the objects become similarly charged. दोन्ही वस्तूंना जेव्हा एकमेकांचा स्पर्श होतो त्या दोन्ही वस्तू सेम चार्ज होतात. As seen in figure C, the like charges repel each other. फिगर सी मध्ये काय दिसतं आपल्याला, सेम चार्जेस असल्यामुळे हे एकमेकांना काय करत आहेत, एकमेकांपासून लांब ढकलत आहेत. दिस ऑल इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक चार्जचा इफेक्ट आपल्याला माहिती आहे. निगेटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर ते एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतात, पॉझिटिव्ह असेल तर ते रिपेल होतात, निगेटिव्ह असेल तरी सुद्धा ते रिपेल होतात. ओके, नाव गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. बघा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, सुवर्णपत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. बघा, दिस इज अ सिंपल डिव्हाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट. एखाद्या वस्तूवर इलेक्ट्रिक चार्ज आहे की नाही हे ओळखण्याचं एक सिंपल डिव्हाइस, सिंपल उपकरण म्हणजे हे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. कसं असतं बघा हे, इट कन्सिस्ट ऑफ अ कॉपर रॉड विच हॅज अ मेटल डिस्क ॲट द अप्पर एंड अँड टू थिन गोल्ड लीव्स ॲट द अदर एंड. तांब्याचा दांडा असतो, वरच्या टोकाला एक धातूची चकती असते आणि दुसऱ्या टोकाला सोन्याची एकदम दोन पातळ पाने असतात. यू कॅन सी ओव्हर हिअर. The rod is placed in a bottle so that the disc is above the bottle. आणि ती रॉड त्या बाटलीमध्ये अशा प्रकारे ठेवलेली असते की जी डिस्क आहे, चकती आहे, ती बाटलीच्या वर राहील, अशा प्रकारे ती प्लेस केलेली असते. When an uncharged object is taken near the disc, the leaves remain closed. जेव्हा आपण अनचार्ज ऑब्जेक्ट नेतो, प्रभार नसणारी वस्तू त्या डिस्क जवळ नेतो, चकती जवळ नेतो, तर पाने असतात ती मिटलेलीच राहतात. पण and both the leaves are charged. Okay, when charged object is taken near the disk, both the leaves are charged by the same electric charge and repel each other. पण जेव्हा आपण आता बघा इथे काय दाखवलं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट नेलाय, तिथे प्रभारित वस्तू नेली, मग त्यामुळे काय झालं, ते दोन्ही जी पानं आहेत ती सेम चार्ज मुळे एकमेकांना ढकलून देतात आणि एकमेकांपासून दूर जातात. When we touch the disc with our hand, the leaves collapse because the charge in the leaves goes into the earth through our body and the leaves get discharged. मग नंतर जेव्हा आपण हाताने त्या वरच्या डिस्कला, चकतीला स्पर्श करतो तेव्हा लगेच पानं जवळ येतात, कारण पानांमधील जो चार्ज आहे तो आपल्या स्पर्शामुळे शरीरातून जमिनीमध्ये जातो आणि पाने काय होतात, परत डिस्चार्ज होतात. त्यामुळे एखादी वस्तू चार्ज आहे की नाही ते आपण या इन्स्ट्रुमेंटच्या मदतीने पाहू शकतो. ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस इन्स्ट्रुमेंट, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप.
येस. चला. Next, a great scientist. In the year 1752, Benjamin Franklin conducted an experiment of flying a kite with his son William. The kite was made using silk cloth, deodar wood, and a metal wire. The metal wire was joined in such a way that its one end was at the top of the kite and the other end was joined to the string of the kite. There was lightning in the sky on the day they flew the kite. When the metal wire touched the clouds, the electric charge got transferred from the clouds to the kite. Then the loose string of the kite became taut and the electric charge reached the earth through the string. A spark was seen where the string touched the earth. Thus, he showed that lightning is a form of electric charge. बघा 1752 मध्ये काय झालेलं बेंजामिन फ्रँकलिन याने आपला मुलगा विल्यम याच्यासोबत पतंग उडवून एक एक्सपेरिमेंट केला होता आणि हा पतंग सिल्कचा कापड देवदार झाडाचं लाकूड आणि एका मेटलची तार वापरून तयार केला गेला होता. त्या मेटलची तार अशा प्रकारे जोडली होती की तिचं एक टोक पतंगाच्या वरच्या बाजूला आणि दुसरं टोक पतंगाच्या दोराला जोडलेलं होतं. ज्या दिवशी पतंग उडवला त्या दिवशी आकाशात विजा चमकत होत्या आणि पतंगाची तार ढगांना स्पर्श करताच जो चार्ज होता तो ढगातून पतंगावर आला आणि तेव्हा पतंगाची सैल दोरी ही ताठली गेली, कडक झाली. त्यानंतर विद्युत प्रभार जो चार्ज आहे तो दोरीतून जमिनीपर्यंत पोहोचला आणि जमिनीला दोरीचा स्पर्श होताच ठिणगी पडली. म्हणजेच त्याने काय दाखवलं की लाइटनिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वीज म्हणजे एक विद्युत प्रभाराचं रूप आहे हे त्याने या एक्सपेरिमेंट वरून स्पष्ट केलं. ॲटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज. वातावरणातील विद्युत प्रभार पाहूया आपण. We have experienced clouds, thunder, and lightning. Sometimes we hear or read that lightning struck a tree or a building and some people or animals were killed. How does this happen? How can we prevent such injury or death? What is that actually happens when there is lightning in the sky and when lightning strikes the earth? बघा आकाशातील ढग, मेघगर्जना, विजा चमकणे या गोष्टी तर आपण अनुभवत असतो. कधी कधी आपण अशा सुद्धा बातम्या वाचल्या असतील किंवा ऐकल्या असतील की झाडावर वीज पडली, इमारतीवर वीज पडली, त्यामुळे जनावरांचा मृत्यू झाला, माणसांचा मृत्यू झाला. मग हे का का घडतं? आकाशात वीज चमकते आणि ती जमिनीवर पडते म्हणजे काय होतं बघा. लाइटनिंग where air and cloud rub against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper side become positively charged and the lower side become negatively charged. बघा विजा चमकणे ही सुद्धा एक इलेक्ट्रिक म्हणजे एक प्रकारचा इलेक्ट्रिक चार्जच रूप आहे. बघा कशा प्रकारे आकाशात जेव्हा हवा आणि ढग एकमेकांना घासले जातात. आपण बघितलं आतापर्यंत आपण जेवढे एक्सपेरिमेंट केलं तेव्हा आपण काय केलं प्रत्येक वेळी इंडक्शन केलं, घासून चार्ज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच विजा चमकण्याच्या वेळी हवा आणि ढग हे एकमेकांना घासले जातात आणि ढग काय असतात पॉझिटिव्हली चार्ज असतात. तर खाली असणारे काही ढग वर असणारे काही ढग हे पॉझिटिव्हली चार्ज बनतात आणि खाली असणारे काही ढग हे निगेटिव्हली चार्ज बनतात. द सायन्स बिहाइंड लाइटनिंग अँड लाइटनिंग स्ट्राइक इज कॉम्प्लिकेटेड. यामागचं सायन्स खूप गुंतागुंतीचं आहे. Let us therefore consider a cloud in the sky with a negatively charged base above a plain ground. मग आपण आता काय समजूया की सपाट जमिनीवरील आकाशातील एक निगेटिव्हली चार्ज तळ असलेल्या ढगाचा एका विचार करू. चला. When this negative charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the charge on the ground, it starts flowing towards the ground in a stages. बघा जेव्हा तळावर तळावर जे ढग आहे त्याचा असणारा निगेटिव्ह चार्ज हा जमिनीवरील चार्ज पेक्षा जास्त होतो तेव्हा हळूहळू स्टेप बाय स्टेप हा निगेटिव्ह चार्ज जमिनीकडे यायला लागतो. दिस हॅपन्स व्हेरी फास्ट इन मच लेस दॅन अ सेकंड. पण मी जे सांगते तेवढ्या टप्प्याटप्प्याने ते येत नाही, हळूहळू येत नाही. एकदम एका सेकंदापेक्षा खूप कमी वेळात ही घटना घडून जाते. Heat, light and sound energy are produced along with the electric current. आणि ही घटना घडत असतानाच या इलेक्ट्रिक करंट सोबतच उष्णता, प्रकाश आणि
साऊंड एनर्जी ध्वनी ऊर्जा सुद्धा निर्माण होते, म्हणून वीज चमकताना आपल्याला प्रकाश दिसतो आणि आवाज ऐकायला येतो. ओके, अंडरस्टूड अबाउट लाइटनिंग. वीज कशी चमकते समजलं आहे? येस. ओके, नेक्स्ट. अ लाइटनिंग स्ट्राइक. आता वीज पडते कशी ते पाहूया आपण. You probably know that when there are electrically charged clouds in the sky, electricity is attracted towards a tall building or tree. बघा, जेव्हा हे इलेक्ट्रिकली चार्ज ढग आकाशात असतात तेव्हा उंच इमारती, झाडे यांच्याकडे ही वीज आहे, ही लाइटनिंग आहे ती आकर्षित होते, अट्रॅक्ट होते. When lightning strikes, an opposite electric charge is generated on the roof of a building or on the top of a tree by induction. मग जेव्हा वीज पडते तेव्हा इमारतीच्या छतावर किंवा झाडाच्या वरती शेंड्यावर इंडक्शनने एक निगेटिव्ह उलट इलेक्ट्रिक चार्ज निर्माण होतो. जर लाइटनिंग पॉझिटिव्ह असेल तर इमारतीच्या शेंड्यावर निगेटिव्ह होतो, जर ती निगेटिव्ह असेल तर इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज होतो. ओके, ड्यू टू अट्रॅक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस ऑन द क्लाउड अँड द बिल्डिंग, द चार्ज ऑन द क्लाउड फ्लोज टुवर्ड्स द बिल्डिंग. दिस इज कॉल्ड अ लाइटनिंग स्ट्राइक. मग अपोजिट चार्ज आहेत, अपोजिट चार्ज हे अट्रॅक्ट होतात, मग ढग आणि बिल्डिंग यांच्यामधील जो इलेक्ट्रिक चार्ज आहे तो अपोजिट आहे, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन होतं आणि ढगातला जो चार्ज आहे तो इमारतीकडे, बिल्डिंगकडे वाहून येतो. यालाच वीज पडणे असं म्हणतात. ओके, due to the tremendous heat and light generated by lightning, a chemical reaction occurs between nitrogen and oxygen in the air, and nitrogen oxide gas is formed. It mixes with the rainwater, comes down to the earth and supplies nitrogen to the soil, thus improving its fertility. हे आपण पाहिलं आहे मागच्या लेसन मध्ये atmospheric नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये. येस, डू यू रिमेंबर? येस, विजेमुळे काय होतं, प्रचंड उष्णता आणि लाईट प्रकाश निर्माण होतो, त्यामुळे हवेतलं नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन होते आणि नायट्रोजन ऑक्साईड हा गॅस तयार होतो आणि हा गॅस पावसाच्या पाण्यात मिसळतो आणि पाऊस पडतो तेव्हा जमिनीवर येतो. जमिनीची फर्टिलिटी वाढवणारं नायट्रोजन हे जमिनीला मिळतं. येस, वी हॅव लर्न दिस. Due to the energy of the lightning, the oxygen in the air is converted into ozone. This ozone gas protects us from the harmful ultraviolet rays coming from the sun. मग विजेच्या या ऊर्जेमुळे काय होतं, हवेतील ऑक्सिजनचं ओझोन मध्ये सुद्धा रूपांतर होतं आणि हा ओझोन वायू आपल्याला सूर्यापासून येणाऱ्या हार्मफुल अल्ट्राव्हायोलेट रेज पासून वाचवत असतो. ओके, नाव लाइटनिंग कंडक्टर. बघा, लाइटनिंग कंडक्टर काय असतात बघा. द लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिव्हाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक. ढगातून पडणाऱ्या विजेपासून वाचण्यासाठी लाइटनिंग कंडक्टर म्हणजे तडित रक्षक हे इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं. इट कन्सिस्ट ऑफ अ लॉंग कॉपर स्ट्रिप विथ वन एंड फोर्क. यामध्ये तांब्याची एक लांब पट्टी असते आणि सर्वात उंच भागावर एक टोक असतं. This end is at the highest part of the building. आणि हे इमारतीच्या सगळ्यात उंच भागावर लावलं जातं. The other end of the strip is connected to plate of a cast iron. A pit is dug in the ground. Coal and salt are filled into the pit and the iron plate is placed upright in the pit. बघा, मग पट्टीचं दुसरं टोक हे जमिनीच्या आत एकदम जाड पत्र्याला जोडलेलं असतं. त्यासाठी जमिनीत खड्डा केला जातो, त्यामध्ये कोळसा आणि मीठ टाकून हा जाड पत्रा उभा केला जातो. देयर इज ऑल्सो प्रोव्हिजन फॉर पोरिंग वॉटर इनटू इट. त्यामध्ये पाणी टाकण्याची सुद्धा सोय केलेली असते. दिस हेल्प्स टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इनटू द ग्राउंड अँड प्रिव्हेंट डॅमेज. त्यामुळे वीज चटकन जमिनीत पसरते आणि नुकसान टळते. तुम्ही कधी अर्थिंग ऐकलंय का? घर बांधताना, इमारत बांधताना अर्थिंग केली जाते, हा शब्द ऐकलाय का कधी? आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आपण हा ओके ओके, तर आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये जेव्हा घर वगैरे बांधतात तेव्हा हा शब्द वापरला जातो की अर्थिंग टाकली आहे असं.
Whenever an electrically charged cloud passes over the building, the electric charges flowing toward the building are conducted into the ground through the copper strip and damage to the building is prevented. मग जेव्हा एखादा इलेक्ट्रिक चार्ज असलेला ढग जमिनीवर जात आहे हे समजतं या इन्स्ट्रुमेंटला, तेव्हा काय होतं, या इमारतीकडे येणारा चार्ज हा या तांब्याच्या पट्टीमार्फत कुठे पोचतो, जमिनीत पोचतो आणि त्यामुळे इमारतीचं नुकसान टाळलं जातं. When such lightning conductor earthing is fixed on a tall building, the surrounding area is also protected from lightning. You will get more information about how to get protection from lightning in the lesson on disaster management. मग जरा उंच इमारतीवर असा एक लाइटनिंग कंडक्टर जेव्हा एखाद्या इमारतीवर असं लाइटनिंग कंडक्टर लावलं जातं तेव्हा आजूबाजूच्या परिसरात देखील वीज पडण्यापासून थांबू शकते. आजूबाजूच्या परिसराचं पण संरक्षण होतं. आणि या आघातापासून बचाव कसा करायचा, तरी वीज पडली तर काय, वीज पडू नये म्हणून काय काळजी घ्यायची, हे आपल्याला पुढे तुमचं डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन लेसन आहे त्यामध्ये शिकवलं जाईल. ओके, अंडरस्टूड? Understood? Here we have completed our lesson. Yes. Shall I move to the question answer? Yes. चला. Choose the correct option and fill in the blanks. There is dash dash between like charges. सजातीय विद्युत प्रभारांमध्ये टिंबटिंब होते. चॅट बॉक्स मध्ये लिहा याचा आन्सर. Yes, repulsion. Only Deepika has written. Next, dash dash is responsible for generation of electric charge in an object. एखाद्या वस्तूमध्ये विद्युत प्रभार निर्माण होण्यासाठी टिंबटिंब कारणीभूत असते. Displacement of negative charge. A lightning conductor is made of a dash dash strip. Lightning conductor is made up of copper strip. Marathi medium students are also there or not? मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स आहेत का? Next is dash dash does not get electrically charged easily by rubbing plastic. Now you got, Deepika, why your experiment couldn't took place? Yes? Okay. Next, there is dash dash when opposite electric charge comes near each other. Opposite electric charge जवळ आल्यावर काय होतं? Always attraction. Good. A dash dash can be detected with an electroscope. Charge objects. Good. बाकीच्यांना लेसन समजला नाहीये का? Question number 2.
Explain why it is not safe to go out with an umbrella when there is heavy rain. मुसळधार पाऊस असताना छत्री घेऊन बाहेर जाणे योग्य का नाही? येस अदिती. Hello. Yes. Lightning can be attracted towards tall objects very quickly. Umbrella has pointed end on upper side which is a metal. It get well wet. It get wet, and there is possibility that lightning can strike it. That's why don't go out with an umbrella in heavy rain. Yes, good. Next is answer in your own word. How will you protect yourself from lightning? विजेपासून स्वतःचा बचाव कसा कराल? Answer in your word. You can use your language. What you think you can tell me. Yes, Deepika? In order to protect myself, the shelter should be taken in a house that has lightning conductor. Good. Next is how are charges generated? प्रभार कसे निर्माण होतात? How are charges generated? Yes, Aditi? Hello. Yes. When two objects are rubbed against each other, the negative charge on one of the object is transferred to other object, making the second object to acquire negative charge. The first object becomes positively charged due to loss of negative charge. Okay. Next is in the lightning conductor, what provision is made for spreading the electricity into the ground? तडित तडित रक्षकामध्ये वीज जमिनीत पसरण्यासाठी काय व्यवस्था केलेली असते? Just now we have learned. Yes. Yes, Aditi, Deepika. Okay. There is a copper strip. Okay. Copper strip is there which carries that charge into the ground where the into the ground the cast plate of cast iron is placed. Okay, a plate of cast iron is placed in the by digging a pit into the ground. We with the help of coal and salt, that pit is filled and that copper plate carries that charge to the iron plate and it is evenly distributed or evenly spread into the ground. Okay, understood? एक लोखंडाची पट्टी उभी केलेली असते कोळशाचा आणि मिठाचा वापर करून आणि जो चार्ज येतो जर ढग गेला वरतून चार्ज तर त्याच्यामुळे जो चार्ज कॅरी आउट होतो तो कॉपर प्लेट खेचून घेते आणि या आयर्न प्लेट कडे पाठवते आणि नंतर तो जमिनीत स्प्रेड केलं जातं. नेक्स्ट इज why do farmers stick an iron staff into the ground while working in the field in the rainy condition? पावसाळी वातावरणात काम करताना शेतकरी उघड्यावर लोखंडी पहार का खोचून ठेवतात? Yes, Deepika? An iron staff works like a lightning conductor. Therefore, farmers stick an iron staff into the ground while working in the field in rainy conditions. Very good. Next is why is lightning not seen every day during the rainy season? प्रत्येक वेळी पावसाळ्यात विजा का नाही चमकत? Yes, Aditi? Hello. Yes.
Lightning is seen when electric charge produced on a very large scale. In rainy season, on every day, electric charge are not produced on a very large scale. Thus, lightning is not seen every day during the rainy season. Yes, good. Next is, what are the characteristics of static electric charge? या स्थितिक विद्युत प्रभाराची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत? At the beginning you have told me what are the characteristics. Yes, Deepika. Characteristics of static electric charge. The charge is developed only when frictions occurs. The charge developed after rubbing two unlike objects is equal on the different types. Example, positive and negative charge. The combined total of both the charges is 0. The static electric charge is of short duration. Good. Next is, what is the damage caused by lightning and how will you create awareness to prevent it? वीज पडून कोणत्या प्रकारचं नुकसान होऊ शकतं आणि ते न होण्यासाठी तुम्ही अवेअरनेस जनजागृती कशा प्रकारे कराल? येस येस तेजल. वीज पडल्यामुळे झाडे जळून जातात, इमारतींचा नुकसान होते, प्राण्यांचाही. कोणते घरातील विद्युत उपकरणे निकामी होऊ शकते. जिद्दा चमकत असताना बाहेर पडू नये असे लोकांना समजावे पाहिजे. पाण्यात उतरू नये, उंच ठिकाणी जाऊ नये, आपली व्यवस्थापनाची माहिती असावी, इमारतीची तळीतरक्ष बघून घ्या. गुड. एनीवन इन इंग्लिश? येस आदिती. Yes, Aditi. Hello. Yes. First, damage caused by lightning. There is great damage to the trees, buildings, etc. The trees burn and the property is destroyed. The electrical equipments in the house become useless. Second, awareness to prevent damage. People should be made aware about the safety during such times. They should not go into water. One should not stand under a tree or go to the open spaces and heights. The lightning conductors should be installed in all buildings. Yes. Okay, so here we have completed our lesson and question answer regarding to that. Have you clearly understood all of them? Yes, everyone. Any doubts? Any doubts, anyone? Okay. So what we'll do, we will take a preview of our next lesson. Okay. Heat. What are the causes of what you see happening in the picture? Write in the boxes. सांगा मला इथे काय होत आहे? दूध ओतून चाललेलं आहे आणि कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत. कशामुळे होत आहेत त्या? Due to heat. Okay. So टेम्परेचर, इथे त्या मुलाला ताप आला आहे आणि तो चेक करत आहे थर्मामीटर मध्ये सुद्धा आपल्याला हीटच पाहायला मिळते. हीटमुळे तो टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, राईट. सो इन ऑल दीज इव्हेंट्स, ती जी म्हैस आहे ती पाण्यात बसली आहे बिकॉज शी इज एक्सपिरियन्सिंग हीट, राईट. तिथे सगळेजण
शेकोटीच्या बाजूला बसलेले आहेत. दे आर सिटिंग अराउंड अ बॉनफायर. वाय? बिकॉज त्यांना थंडी लागत आहे अँड दे वॉन्टेड अ हीट. येस, एम आय क्लिअर? म्हणजे जे प्रत्येक जेवढे पिक्चर्स आपल्याला दाखवलेत, बिहाइंड एव्हरी इव्हेंट रिझन इज हीट. ओके, उष्णता. Rub your palm against each other and put them on your cheeks. What do you feel? तुमचे हाताचे जे पंजे आहेत ते तुम्ही एकमेकांना घासले आणि नंतर तुमच्या गालावर ठेवले, तुम्हाला काय जाणवेल? What do you feel? Heat. The thing you will experience heat, उष्णता. We come to know some properties of heat energy from the example in the pictures and the above activity. The sun's heat has many effects and uses. How does the solar heat reach the earth? Why does the heat in the water heated to boiling slowly decrease once it is taken off the flame? Where does this heat go? The moisture in the air cools down due to the ice cubes in the air glass and collects on the outside of the glass. A thermometer is used to measure the temperature of a substance. We have already studied the changes in the state of matter caused by heat. बघा, काय सांगितलं आहे इथे की आपल्याला या सगळे आपण जे पिक्चर्स बघितले त्यामध्ये उष्णता ही वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये कशा प्रकारे असते, हीट कशा प्रकारे असते ते आपण पाहिलं, बरोबर? सूर्याची उष्णता आहे, सूर्याची हीट आहे, तिचे खूप परिणाम सुद्धा होतात आणि आपल्याला तिचे खूप उपयोग सुद्धा आहेत. मग ही सोलार एनर्जी पृथ्वीवर कशी पोहोचते? आपण गॅसवर तापवत ठेवलेलं पाणी जेव्हा आपण त्याची गॅस कमी करतो तेव्हा त्याची वाढलेली हीट परत कशी कमी होते? ही कमी झालेली हीट कुठे गेली? जी वाढली होती हीट ती कुठे गेली? हवेमध्ये असणाऱ्या मॉइश्चरमुळे आपण जे आईस क्यूब टाकले होते ग्लासामध्ये, त्या ग्लासाच्या बाहेर पाण्याचे थेंब आपल्याला पाहायला मिळाले, राईट? त्यानंतर थर्मामीटर, जेव्हा आपल्याला ताप येतो तेव्हा पण आपण हीट मोजतो आणि ही हीट मोजण्यासाठी आपल्याला कशाचा वापर करावा लागतो? थर्मामीटरचा, तापमापीचा. मग हे आपण उष्णतेमुळे जे बदल होत आहेत, एखादा सबस्टन्स जसा बदलतो ते आपण ऑलरेडी शिकलो आहोत. जसं की पाण्याला उष्णता दिल्यावर, पाण्याला हीट दिल्यावर पाणी लिक्विड स्टेट मध्ये असतं, पण जेव्हा आपण उष्णता देतो, हीट अप्लाय करतो, तेव्हा ते गॅशियस स्टेट मध्ये होतं, ते वाफ होते त्याची, बरोबर? तर सॉलिड असेल, बर्फ अवस्थेत आहे, सॉलिड अवस्थेत आहे पाणी, त्याला हीट दिली तर त्याचं लिक्विड होईल. म्हणजेच पदार्थ हा उष्णतेमुळे कशा प्रकारे बदलतो, हीटमुळे त्याच्या पदार्थाची प्रत्येक अवस्था कशी बदलते ते आपण पाहिलेलं आहे, राईट? यू हॅव लर्न इन दिस इन युअर 6th स्टँडर्ड्स. येस. नाव ट्रान्सफर ऑफ हीट. आता ही हीट, हिचं संक्रमण कसं होतं, ट्रान्सफर कसं होतं बघा. When we take a hot object in a vicinity of a cold one, the cold object become warm and the hot ones become cooler. From this, we can infer that heat is transferred from a hot body to a cold body. Transfer of a heat means the flow of a heat from one place to another. बघा, why does a halwai wrap a cloth around the end of his slotted spoon while stirring the boiling milk in his large kadai? Why do we hold a steel glass in a handkerchief while drinking hot milk from it? बघा, आपण जो कढईत बासुंदी ढवळणारा हलवाई असतो तो झाऱ्याच्या टोकाला कापड का बांधून ठेवतो सांगा मला? एखाद्या ग्लास मधून दूध पिताना आपण त्या ग्लासला रुमालात का धरतो? आपल्याला चटका लागू नये म्हणून, बरोबर? त्या मिठाईवाल्याला तेवढ्या मोठ्या कढईत तो बासुंदी ढवळत असताना त्याचा झारा पण गरम होतो ना, मग त्याला चटका लागू नये म्हणून तो झाऱ्याच्या टोकाला कापड बांधून ते करत असतो. म्हणजेच जेव्हा आपण एखादी गरम वस्तू थंड वस्तूच्या जवळ नेतो तेव्हा थंड वस्तू गरम होते आणि गरम वस्तू थंड होते. याचाच अर्थ असा होतो की हीट ही
गरम वस्तूकडून थंड वस्तूकडे ट्रान्सफर होत असते. उष्णतेचं गरम वस्तूकडून थंड वस्तूकडे संक्रमण होत असतं. ओके. मग या हीटचं ट्रान्सफर म्हणजे एका प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसवर जाणे. उष्णतेचं संक्रमण म्हणजे एका स्थानाकडून दुसऱ्या स्थानाकडे जाणे. होतं ना असं, तुम्ही काहीतरी शिजवत आहात आणि त्यामध्ये तुमची पळी किंवा तुमचा चमचा तुम्ही ठेवलेला आहे, तर तो चमचा गरम होतो ना. येस, डू यू हॅव एक्सपिरियन्स दिस? गरम चहा किंवा दूध जर कपात घेतलं प्यायला, तर आपल्या हाताला चटका लागतो, म्हणून तो लागू नये म्हणून आपण रुमाल घेतो, पण तो रुमाल पण थोड्या वेळाने गरम होतो. का असं होतं? कारण हीट ही गरम गोष्टींकडून थंड गोष्टींकडे ट्रान्सफर होत असते. ओके. हे आपलं इंट्रोडक्शन आहे. नेक्स्ट पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया, कारण ऍक्टिव्हिटी आहे आणि दॅट वी कॅनॉट कम्प्लीटेड टुडे. ओके. येस, हा पार्ट समजलाय का? आपण लेसन सुरू केलंय आज. हीट, हॅव यू अंडरस्टूड? हीट कोणती प्रॉपर्टी शिकलो आपण हीटची? पहिली प्रॉपर्टी कोणती शिकलो? ट्रान्सफर ऑफ हीट. हीट कॅन बी ट्रान्सफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उष्णतेचं संक्रमण शिकलो आपण. उष्णता ही एका जागेवरून दुसऱ्या जागेपर्यंत संक्रमित होऊ शकते. ओके. सगळ्यांना समजला हा पार्ट? Have you understood? For homework, what you have to do? For homework, you have to write question and answers of lesson number 8. Okay? Lesson number 8 ची प्रश्न उत्तरे लिहायची आहेत. क्वेश्चन होमवर्क साठी मी पोस्ट करणार आहे तुमच्या गुगल क्लासरूम वर, तिथे चेक करा आणि अटॅच करा. ओके. सगळ्यांना 8th लेसन समजलाय आणि 9th लेसनचा जो थोडा पार्ट आपण घेतलाय तो समजलाय का? Have you understood clearly? Please, anyone, any doubt, you can freely ask me. आता जे हीटचं शिकलो त्यामध्ये काही डाऊट आहे का कोणाला? Any doubts? No. Okay. So we are going to stop over here for today. You can leave now. Bye bye everyone. Good night. बाय टीचर. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye.